السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے یوٹیوب چینل میں آ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی، آج جانتے ہیں کہ مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، مذہب اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ یاد رکھیں، آج دنیا میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کی باتوں پر غور نہ کر کے ہمیں ڈائریکٹ مذہب اسلام کو سمجھنا ہوگا کہ مذہب اسلام نے عورتوں کا کیا مقام دیا ہے، ان کی کتنی عزت افزائی فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام میں ایک ماں کا درجہ دیا ہے اور اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور ایک بہن کا مقام دیا ہے جس کی عزت تعظیم ہمارے سر کا تاج سمجھا جاتا ہے، اور ایک بیوی کی شکل میں دیا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت بنا کر شوہر کے حوالے کی ہے۔ یاد رکھیں، مذہب اسلام نے سب سے بڑی اہمیت اگر کسی کو دی ہے تو وہ عورت کو دی ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ جھوٹ ہے اور لوگ تہمت لگاتے ہیں۔ مذہب اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ اس کے لیے میں پیاری ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ کلپ۔ آج سورہ نساء کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوری عورتوں کے نام کی ایک سورہ ہے، مردوں کے نام کی سورہ نہیں ہے، یعنی رجال نام سے نہیں ہے، نساء نام سے سورہ ہے۔ اور پھر ہم نے اخیر میں سورہ مائدہ بھی تلاوت کی ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سوروں کا جو نام ہے وہ اس میں موجود مضمون کے حساب سے ہی آتا ہے۔ نساء میں عورتوں کے متعلق کچھ بیان آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء، کیونکہ نکاح کے متعلق احکام بتائے گئے، اور مائدہ میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ آج ہم نے جو آیتوں کی شروعات کی 5ویں پارے کی، وہیں سے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا مراد نہیں، بلکہ کفالت کرنے والا، عورتوں کی نگرانی کرنے والا، یا عورتوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر پرورش کرنے والا مرد کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی۔ شریعت کے مطابق مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے مطابق یہ اتھارٹی دی ہے۔ اب کچھ باتیں یہاں سے لے کر کے کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں، عورتوں کو دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے والی ہے، بس جھاڑو پوچھا کرتی رہ جائے زندگی میں، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتا کہ عورتوں کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ جو دور بیٹھ کر کے واویلا مچاتے ہیں، ان کے نزدیک برابری کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ننگا کر کے بازار میں لایا جائے۔ واللہ میں کہتا ہوں، اسلام نے جو عورتوں کا مقام عطا کیا، ایک خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے برابر لاکھوں مرد بھی نہیں ہو پائیں گے۔ ان کا جو مقام ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کہیں گرایا ہے، برابری، بلکہ کچھ خصوصیات مردوں کی ہیں وہ مردوں کو دی گئی، کچھ خصوصیات عورتوں کی ہے تو عورتوں کو دی گئی۔ یہ ایکویلٹی نہ ہونے اور برابری نہ ہونے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے متعلق، کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ملا۔ اور یہاں پر بھی تو ہے، ہمارے ملک میں بھی
کہ ہماری عورتوں پر بہت زیادہ رحم کھاتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کہ مسلمان عورتیں پیڑت ہیں. مسلمان عورتیں پیڑت ہیں. پیڑت کا مطلب مظلوم ہے. اب وہ پتہ نہیں کون سی مسلمان عورتیں پیڑت ہیں یا کون سی وہاں پر جا کر کے ان سے شکایت کی ہیں. ویسے تو ان کی خود کی عورت بہت سالوں سے پیڑت ہے. میرے عزیزوں، اسلام نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی نے وہ حقوق نہیں تھی، وہ حقوق نہیں دیے. تمہیں پتہ ہے ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو 5 زنجیریں باندھ کر کے بازار میں لایا جاتا تھا. یونان جیسی پوش حکومت، اس زمانے میں سپر پاور کہلائی جانے والی یونان کی حکومت، عورتوں کو وہ 5 زنجیریں باندھتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 1 گلے میں، 2 پیروں میں، اور 5 زنجیریں باندھ کر کے کبھی بازار لانا ہوتا تو عورت کو ساتھ میں لاتے اس طرح سے، کھلے چھوڑ کر کے نہیں. اسلام کی عظمتوں پر قربان جاؤ. اسلام نے ان زنجیروں کو کاٹ دیا اور انہی 5 زنجیروں کو عورت کا زیور بنا دیا. آج بھی عورتیں دونوں ہاتھ میں بنگڑیاں پہنتی ہیں، گلے میں نیکلس پہنتی ہیں، دونوں پیروں میں پائل پہنتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا یہ پرانے اودھی چیزوں کی علامات ہیں، لیکن پہلے زنجیریں تھیں، اب یہ زیور بن گئے. یہ اسلام کی دین ہے، اسلام کا دین ہے، اسلام کا صدقہ ہے. عورتوں کے متعلق ایک اور تعجب کی بات میں بتاؤں آپ کو. رشیا میں، جو آج پورے دنیا میں چرچے پر ہے، رشیا میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی، بڑے بڑے دانشور اس میں جمع ہوئے. جب میں نے کتاب میں یہ کانفرنس کے بارے میں پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی اس بات پر کہ بڑے بڑے دنیا کے دانشور جمع ہوئے تھے اس کانفرنس میں. میٹنگ تھی. کس ٹاپک پر کانفرنس ہو رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپک یہ تھا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے. بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو انسان سمجھے یا پھر یہ دوسری مخلوق ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے. میرے عزیزو، میٹنگ میں بعد میں یہ طے پایا کہ ہاں ہے تو انسان لیکن ہمارے برابر کی نہیں. یہ وہی اسی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں جو آج اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا ماڈرن کہتے ہیں. اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے دامن میں اگر دیکھ لیتے، تم نے کتنی عورتوں کو جلا کر خاک کر دیا. ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ختم، اس کو رہنے کا حق نہیں. بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے. اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے، آبادی سے باہر رکھیں گے، اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو یہ اپشگن ہوگا. آج بھی ہے یہ ناٹک، آج بھی ہے. اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اپشگن سمجھتی ہیں. آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں. لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کی سب بیوہ تھی. بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی، بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا. بیوہ کو اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دینا، یہ سب مجھے حیرت ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں جو کتنی تو عورتوں کو جلا دیے، کئی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، زندگی پر ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دیا. ایک بار شوہر مر گیا تو دوسری بار شادی نہیں کرنا. وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ اگر شیطان آپ کو نماز کے لیے بلانے آ جائے، اس سے یہ پوچھو تم کب سے شریف ہو گئے. تو یہ دنیا ایسی ہے
जिन्होंने औरतों पर जुल्म का एक नंगा नाच नाचा है, और वो हमें आज बताते हैं वुमेन्स राइट्स हैं, औरतों के हुकूक हैं। औरतों के हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने बताए हैं। हाँ, कल भी मैंने बताया था, अगर घर में बेटी पैदा हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत अता की। और फिर इतना ही नहीं, इसी खातून को ही तो देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी हो गई, अगर उसके बच्चे हो गए तो बच्चों को कहा गया तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत बना दिया। कौन है? इस कदर बुलंद मकाम औरतों को किसने दिया? इस्लाम ने दिया। औरतों के हुकूक के सिलसिले में जो वावेला मचाते हैं, इक्वलिटी नहीं है इस्लाम में, बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब वो लोग ये समझते हैं कि औरत को खुले आम आज़ाद छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाहर निकाल करके लाओ, कपड़े उतार करके लाओ, उसके छोटे कपड़ों पर कुछ भी बात मत करो, इसको वो इक्वलिटी कहते हैं, ये बराबरी है। मर्द जब बाहर घूम सकता है तो औरत क्यों नहीं घूम सकती? उनका मतलब ये है कि मर्द अगर एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? ये भोंडे एतराज़ात उनके लिए, ये बेसर व पैर के एतराज़ात सवालात होते हैं। मैं उनको एक अच्छा मशवरा देता हूँ, औरतों से बराबरी करना है। जाहिर सी बात है, बराबरी हर चीज़ में होनी चाहिए, हर चीज़ में होनी चाहिए। औरतों के साथ बराबरी करने में शादी कर लो, एक साल बच्चा वो जनेगी, दूसरे साल तुम बच्चा जनो। एक साल वो हमल की तकलीफ उठाएगी, दूसरे साल तुम हमल की तकलीफ उठाओ। भाई सारी तकलीफें औरत को ही क्यों? हो सकता है ये पॉसिबल है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर मखलूक की अल्लाह ने कुछ खुसूसियात रखी हैं। मर्द की अपनी खुसूसियात है, औरत की अपनी खुसूसियात है। उनकी बनावट में भी अल्लाह तबारक तआला ने फर्क रखा है। मर्द के हाथ औरत के हाथ की तरह नहीं, मर्द का जिस्म औरत के जिस्म की तरह नहीं, सारी चीजों में फर्क मौजूद है। इसीलिए कुरान ने मर्दों को कमाने का हुक्म दिया और औरत को उमूर खानादारी और बच्चों की तरबियत का हुक्म दिया। जिसकी जैसी कैटेगरी है वैसे इस्लाम ने हुक्म दिया। इस चीज़ को लेकर के ये इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं। आज पाकिस्तान की सड़कों पर कुछ औरतें बैनर लेकर के उतरी और उस बैनर पर यह लिखा हुआ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए। चार दीवारी हमारा घर नहीं है, पूरी दुनिया हमारी है। ये वो जानवर औरतें हैं जिन्हें जंगल चाहिए, जंगलियों की तरह से वो जिंदगी जीना चाहती हैं। ये सारे ख्यालात किसने इनके जहनों में डाले? ये वही दुनिया जो हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद करना चाहती है। मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ, इनके मीठे चपड़े नारों में मत आना, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आज जाओ, यूरोप को जाकर देख लेना, अमेरिका को जाकर देख लेना, वहाँ पर पूरा निज़ाम दरहम बरहम है। जो पॉश कहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे में पॉश या फिर अय्याशी में पॉश नज़र आते हैं। अखलाक जो इंसान के हैं वो मर चुके हैं, मर चुके हैं। परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंट ऐसा है कि वहाँ शादी का निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। शादी का निज़ाम ही नहीं। लड़का किसी भी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारता रहे, बच्चा हो जाए, दो हो जाए, उसके बाद दोनों कहते हैं अब शादी कर ले हम लोग। एक दो बच्चे होने के बाद प्लान करते हैं कि शादी कर लिया जाए, उस वक्त तक शादी ही नहीं होती। अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक रही तो आगे शादी कर लेंगे 2 बच्चे के बाद, नहीं तो फिर छोड़ करके फिर किसी और के साथ। वहां के अक्सर बच्चों को ये पता ही नहीं उनका असली बाप कौन है। 2-2, 3-3 के साथ इस तरह की जिंदगियां गुजरती रही। मेरा दीन ये नहीं है। मेरे दीन की खुसूसियत ये है कि इस्लाम नसब की हिफाजत करता है, नसब की हिफाजत करता है। आपको पता है इस्लाम का ये जो निज़ाम है, एक अंग्रेज़ ने कहा, उसने रिसर्च करके कहा
औरत को अगर किसी ने तलाक दे दिया, तवज्जो चाहता हूं, अगर किसी ने तलाक दे दिया तो उसकी इद्दत क्या है? वो औरत दूसरे मर्द से अगर निकाह करना चाहे तो कब करेगी? इधर फौरन जैद ने तलाक दे दिया, दूसरे दिन दूसरा शादी कर सकता है? इद्दत है ना, आपको पता है इद्दत क्या है? ये इद्दत क्या है? 3 बार औरत की माहवारी आ जाए, तलाक के बाद 3 बार औरत का हैज आकर खत्म हो चुका हो, 3 बार हैज आया और 3 बार वो पाक हुई, तब उसकी इद्दत खत्म हो गई। अब वो चाहे तो किसी और से निकाह कर सकती है। ये तरीका है शरीयत इस्लामी में। ये क्यों रखा गया? एक दानिश्वर है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन इस्लाम से उसका ताल्लुक तो नहीं है, मुसलमान नहीं है। उसने कहा मुझे इस बात पर बहुत हैरत हुई जब मैंने ये देखा, इद्दत का क्या मसला है इसमें, क्यों रखा गया? तो उसने कहा कि साइंस के एतबार से मैंने पूरी जांच पड़ताल करके देख लिया कि अगर औरत पहले वाले शोहर के साथ कुछ रातें भी गुजारी हो, कुछ रातें गुजारी और उसके बाद पहले शोहर ने तलाक दे दिया, तो पहले शोहर का नुत्फा अगर औरत के जिस्म के अंदर मौजूद है तो वो कब तक बाकी रहता है? तो साइंस कहती है 3 बार औरत को अगर माहवारी आ गई तो पहले वाला सारा नुत्फा पाक हो चुका होता है, पहले वाले का कुछ भी जर्रा भी बाकी नहीं रहता। अब वो पूरी मुकम्मल क्लीन है, तब जा करके वो दूसरे शोहर के लिए तैयार है, दूसरा निकाह कर सकती है। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कहता, गैरों ने जो पढ़ा है वो कहते हैं कि इस्लाम ने ये इद्दत का जो निज़ाम रखा है वो सिर्फ इसलिए कि आने वाला बच्चा उसके नसब में कोई इख्तिलात ना होने पाए, नसब में कोई इख्तिलात ना होने पाए। औरतों की भी हिफाजत और बच्चों की भी हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि दीन इस्लाम ने ये पाकीज़ा निज़ाम रखा है, पाकीज़ा निज़ाम। आपको पता है आज दुनिया ये सारा निज़ाम दरहम बरहम करना चाहती है। हाँ, जो मॉडर्न कल्चर के दिलदादा हैं उनसे मैं कहता हूँ जाओ ज़रा यूरोप को देखो, उन्होंने शादियों का निज़ाम ख़त्म कर दिया। शादियों का निज़ाम ख़त्म करने में कई चीज़ें उनके साथ आई, मैं बताता हूँ। एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, शैतान के पुजारी हैं वो, डेविल वर्शिपर्स, शैतान के पुजारी। वो सही तरीके से जो निबाह होता है इसको ख़त्म करने पर लगी हुई एक टीम है, एक पूरी टीम काम करती है। वो मर्दों को औरतों से दूर रखें, औरतों को मर्दों से, या अगर रखें तो नाजायज़ तरीके से रखें। उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाएं। मैं 2 साल कबल शायद या 3 साल कबल की बात है, शब कद्र में मैंने इसको अर्ज़ किया था। पूरा निज़ाम जो ये मुआशरती जो निज़ाम है, अज़दवाजी जो निज़ाम है, इसको मार डाला है यूरोप के कई कल्चर्स ने। क्या किया जानते? मर्दों को खुद अपने हाथों से तस्कीन हासिल करने के तरीके सिखा दिए कि औरत की ज़रूरत ही न पेश आए, अपने हाथों से शहवत को पूरा कर लो, ख्वाहिशात पूरी कर लो। उसके लिए उन्होंने खिलौने बनाए, आले बनाए, सारी चीज़ें बनाई ताकि शादी का निज़ाम ही ना रहे। औरतों को भी इसी तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया कि औरतें भी इस निज़ाम में ना आए। वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्लास्टिक का भी सहारा ले ले, किसी भी दूसरी चीज़ों का सहारा ले ले। मैंने जब ये पढ़ा कि बाहर कई जगह पर मार्केट में बाज़ाब्ता सिलिकॉन की पूरी औरतें मिलती हैं, पूरा का पूरा मर्द मिलता है। सिलिकॉन एक रबर टाइप का, उसका पूरा खूबसूरत मर्द भी बनाया जाता है, खूबसूरत औरत भी बनाई जाती है, ताकि जिसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करना हो तो इन खिलौनों के साथ पूरा कर ले और अपने आप को तबाह बर्बाद कर ले। होगा क्या इससे? ये निज़ाम ख़त्म करना है इनको कि अज़दवाजी निज़ाम ही ना रहे, न बच्चे हों न साले मुआशरा हो, निज़ाम ख़त्म करें।
बहुत लोग इसमें तबाह व बर्बाद हो चुके। ये सिलिकॉन की गुड़िया और गुड्डे बनाए गए, उनकी जिंदगियों में दाखिल किए गए। ये हट गया तो फिर इन लोगों ने कई मुल्कों में LGBT कम्युनिटी को मुतारफ कराया। ये क्या है? LGBT कम्युनिटी एक मुआशरा है, ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा के मेंबर उनके हिंदुस्तान में, हर कंट्री में उनको सहूलियत दी जा रही। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि मर्द मर्द से और औरत औरत से अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। होमोसेक्सुअलिटी, गेइज्म, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ये एक पूरी कम्युनिटी बनी है कि शादी का निज़ाम ही ना रहे। मर्द मर्दों से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले, औरत औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले। ये कौम लूत की बला, जिसके मुतालिक कुरान ने कहा इस गुनाह में जो मुब्तला है वो दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। 3 जगह उनका जिक्र आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस गुनाह में मुब्तला थी। अल्लाह ताला ने फरमाया इनकी ज़मीन को उठाकर अल्लाह ने पलट दिया, लेकिन उससे पहले क्या किया? वो अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, नोकीले पत्थरों की बारिश की गई थी उन पर। उनके जैसी सरों पर वो पत्थर पड़ते थे तो भेजा निकल जाता था, कौम लूत। और उसके बाद जमीन को उठाकर फजअलना आलियाहा साफिलाहा, अल्लाह फरमाता है बुलंद किया गया और फिर गिरा दिया गया। कौम लूत पर जो अजाब आया उसको कौम सदूम भी कहते हैं। जॉर्डन में कभी आपको जाना हो तो ये वही इलाका है जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का क़याम था। मैंने खुद सफ़र किया, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रहे तो सिर्फ और सिर्फ काले काले पत्थर ही हैं, अजीब किस्म के पत्थर हैं। देखो तो डर लगे। आज भी न कोई आबादी है, न कोई घर है, न कोई दरख्त है, कुछ नहीं। बहुत दूर तक सिर्फ काले काले पत्थर पड़े हुए हैं। वो किस जमाने के पत्थर और किस पे बरसे हुए पत्थर ये तो मैं यकीन के साथ नहीं कहता, लेकिन इलाका वही है जो कौम लूत पर अजाब आया था। मेरे अजीजों, मेरे कहने का खुलासा ये है कि ये दुनिया इस इस्लामी खुसूसियात को मार डालना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है कि साले मुआशरा ना रहे। एक बात याद रखना, बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि जो हलाल तरीके से बच्चा आता है ना, वो बुजुर्गों का अदब भी जानता है, हलाल और हराम की तमीज़ भी जानता है, उसकी ज़ुबान भी पाक होती है और अखलाक भी अच्छे होते हैं। और जो हराम तरीके से दुनिया में आया है तो फिर उसके अंदर उसके कैरेक्टर बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। शैतानी चक्कर का वो एक पूरा का पूरा वो नज़र आता है, पैकर नज़र आता है। बहरहाल औरतों के मुतालिक मुझे बात ये अर्ज़ करनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पूरे हुकूक यहाँ पर शरीयत में हमें अता किए हैं। बाज़ लोग एक सवाल ये करते हैं कि जब विरासत बांटते हैं तो मर्द को 2 हिस्से, औरत को 1 हिस्सा क्यों? आपने सुना होगा ना कि औरत को आधा, मर्द को 1। या तो उसका दूसरा माना ऐसे ही है कि अगर किसी बाप का इंतकाल हुआ, उसके घर में 2 बेटे और 2 बेटियां थी, 2 बेटे 2 बेटियां थी, तो माल कैसे तकसीम होगा? 3 हिस्सों में तकसीम होगा। एक हिस्सा दोनों बेटों को दिया जाएगा और 1 हिस्सा जो बचा है वो आधा आधा लड़कियों में दिया जाएगा, आधा आधा दोनों लड़कियों को दिया जाएगा। यानी 4 औलाद थी तो 3 हिस्सों में बटा जाएगा, 1 हिस्सा लड़के को और आधा आधा लड़की को। तो इस दुनिया को यही बात शोषा मिल गया, कहा कि लड़की को आधा क्यों, लड़की को आधा क्यों, लड़के के बराबर क्यों नहीं दिया जाता? इन्हें पता नहीं इस्लाम ने इन खवातीन को और भी कहां कहां हिस्से रखे हैं। ये लड़की का बाप की तरफ से मिलने वाला आधा हिस्सा है, ये अपने भाई के बराबर नहीं, आधा। लेकिन जहां ये निकाह करके जाती है उसके शोहर से भी इसको विरासत दी गई है। औरत को
اس کے شوہر کے گھر سے بھی وراثت ہے، باپ کے گھر سے بھی وراثت ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق مارے ہیں، تم وراثت کے احکام پڑھے کہاں ہو، معلوم کہاں ہے؟ عورتوں کو مکمل پورے تحفظات کے ساتھ شریعت نے حقوق عطا کیے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما ہے۔ یہ سورہ نساء کے متعلق جو باتیں تھی وہ عرض کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں، ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔